Dear students, we are now, as we told you, we are with the updated solutions. See, we have the first question, exactly which series we did not know, but see the question, you can compare with your any of the question paper you have. See this first question, what they have given in this integration problem. No, when you go with this integration problem, please go with partial fraction. Simply you take integrand of this, and after taking the integrand, just first separate the terms and go with the shortcut method of the partial fraction. As you know that for the shortcut methods you can go through our, again for JEE mains you are preparing, go through our shortcut methods videos. If you don't know that, please subscribe our channel, then you will get immediate updates of the short any of the updates. Okay, so no problem, let us is still not subscribe, then subscribe, you will get all the immediate relations. So when you solve this problem, you will get the values of a equal to 2, b equal to -7 and c equal to +5. The answer will be first A, 2 -7 and +5. And the second problem is simple, very easy problem. It is simply what you do is e raised to sin x is given, sin 2x is given. Simply expand sin 2x as 2 sin x into cos x. And later on what you can do here is simply you put sin x equal to t and just proceed. You have the answer is very simple. That is 2 sin x, 2 into e raised to sin x into sin x minus 1. B option you will get here. Look at this. I have written answers in the right side. So the next one is very simple problem. They have given -half to +half cos inverse of x. Agar this problem ನಿಮಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ you just go with the by parts method. What is the by parts method here? That is 1 into cos inverse of x, correct? So simply by parts method use it and simplify ಮಾಡಿ. So just substitute the value of upper limit and lower limit. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ತಲೆಗೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. Don't go with any most properties because problems are state problem ಇದಾವೆ. So very easily you can solve these problems. Okay, so this is how you can solve this, and the final answer what you are getting is pi by 2, and the answer for this question is C it is. Okay, so and now I come to the problem number 4th one. Here it is. Fourth problem is very simple, again minus pi by 2 plus pi by 2 cos x divided by 1 plus e raised to x. So you might have surprise here. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಈ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ minus pi by 2 plus pi by 2 cos x by 1 plus e raised to x. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಈವನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ 0 to pi by 2 ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ 1 plus e raised to x ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬರ್ತದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಯು ಗೆಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಅದರ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ 0 to pi by 2. ಆನ್ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ 2. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟಿಲ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್ ಲೊಗಾರಿದಮಿಕ್ ನೋಡಿ, ಲಾಗ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಹಳ ಈಸಿಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಟೀಟಾ ತಗೋಬೇಕು. ವೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಟೀಟಾ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಆರಾಮ್ಸೆ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಇದೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ 1 plus x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 1 plus tan ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಲಾಗಲ್ಲಿ 1 plus tan ಟೀಟಾ, 1 plus tan ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ತದೆ, ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿ ಟೀಟಾ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಕಡೆಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿದಾಗೆ 0 to pi by 4 log of 1 plus tan ಟೀಟಾ ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಟೀಟಾ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ pi by 4 ಮೈನಸ್ ಟೀಟಾ ಅನ್ನು. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದನಲ್ಲ ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಬರ್ತದೆ, 0 to pi by 4 log 2 ಡಿ ಟೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಐ ಅಂತ. ಸೊ ದೆನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಲಾಗ್ 2 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ, 1 ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ pi by 4. ಸೊ pi by 4 ಇಂಟು ಲಾಗ್ 2 ಅನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ pi by 8 log 2 ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ನಿಮಗೆ 5th ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಬಹಳ ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಪಟ 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 ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರೆಯುವಾಗ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೌ ಟು ಸ್ಕಿಪ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ನಮಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಏರಿಯಾ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದೇ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನಾನು 2017 ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿ ಇ ಟಿ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ, ಸ್ಪೈ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಚಾನಲಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಇದೇ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾವಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿವೆ, ಅದೇ ಹ್ಯಾಪಿ ಈಗ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ ಲೈನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಒರಿಜಿನ್ ಇದೆ, ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಇಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಲೈನು ಲೋವರ್ ಕರ್ವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 2 ಅನ್ನೋದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 0 to 2 ಮಾಡಿ. ಸೊ
ಎರಡರದ್ದು y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ 4/3 ಬರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಮಗೆ, ಈಸಿಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ. ಇದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ LPP ಮೇಲಿದೆ. LPP ಮೇಲೆ ಈ ಸರಿ ನಮಗೆ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ, ಬಹಳ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಯಾಕಂದರೆ LPP ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇವೆನ್ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ z = 11x + 7y ನ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೆನ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್, ಈ 5,0 ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. 3,3 ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ CED ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಐದರ್ A ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲ B ಬರಬೇಕು. 3,2 ಮತ್ತು 0,5ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ 0,5 ಹಾಕಿದಾಗ ನಿಮಗೆ 35 ಬರ್ತದೆ, 3,2 ಹಾಕಿದಾಗ 47 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ A ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ಚುನೇಟೋ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಕ್ಕಿನೋ ಅನ್ಲಕ್ಕಿನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 20th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತೆ ಅದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ LPPನೇ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಈಸಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಕ್ವೇಷನ್ z = px + qy ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ 30 ಮತ್ತು 11 ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಯಿತು, 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದರೆ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, XY ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರಿ 30 ಹಾಕಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ 11 ಹಾಕಬೇಕು. ಎರಡನ್ನೂ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಅದೇ ಥರ P = Q/2 ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಆನ್ಸರ್ C ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು 21 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. 21st ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಭಾಳ ಈಸಿ ಇದೆ. ಹೇಗೆ, ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ A ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, B ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, A ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ B ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು A' B ಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಬರೆದಿನಿ. ಇದು ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, 1 - ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ A ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ B / ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ B ಅಂತ. ಭಾಳ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು. ಇದಿಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಎಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು 1 - 1/3 ಬರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ 2/3 ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದು B ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ. ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಭಾಳ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೆದರು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಹಿಯರ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಿಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಥ್ರೋನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಅಂತಂದರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 6 3 ಆಡ್ ಇರ್ತವೆ, 3 ಆಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಈವನ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ 3 / 6 ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ P ಅಂದರೆ 1/2 ಬಂತು ನಮಗೆ. ಸೊ ಕಡೆಗೆ Q 1/2 ಬರ್ತದೆ. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ 1ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬರಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು, ಎಟ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ 10 ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ದು ಏನಾಯಿತು, ಈಗ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ x = 1 ಬಂತು. ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಅದನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ರಿವರ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ 1 - ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ x = 0 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು 1 - ಆಫ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1/1024 ಅಂದರೆ 1023 / 1024. ಸೊ ನಮಗಿರೋ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದು ಬಂತು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ C ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರದ್ದು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಕಳಿಸಿರೋದು ಪಾಪ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಂಬರ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಇದೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 13th ಒನ್ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಕೋಪ್ಲೇನರ್ ಕೇಳಿದಾನೆ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. IJ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಸ್ 3 ವೆಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಅದರ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಸನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ 6 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ನವರು ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರ್ಪಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಸಣ್ಣ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ಗಳಾದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ λ6 B ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 14th ಒನ್. ಇದು ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ A× B ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ತಗೊಂಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, A.B ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ತಗೊಂಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ A.B ಮತ್ತು A× Bಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಆನ್ಸರ್ mod A² ಮತ್ತು mod B² ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ mod A² mod B² ಅಲ್ಲಿ mod A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 6 ಅಂತ. ಸೊ ಅದು 36 ಆಯಿತು. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ mod B ಕ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಯಿತು, 144 / 36. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ 144 / 36 ಬಂದಮೇಲೆ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ,
ದಟ್ ಈಸ್ 4. ಸೊ ಮಾಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅಯ್ಯೋ ಇದು ನೋಡ್ರಿ 15 ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಗೇನ್ ಜೆಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಂತಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಫ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಆಕ್ಟೆಂಟನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಜೆಡ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಓ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ವೈ ಓ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಜೆಡ್ ಓ ಜೆಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಸೈಡು ಡ್ಯಾಶ್ ಬರ್ತದೋ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಲಾಜಿಕ್ಸನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರೋ ಜೈ ಮೇನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಈಗ ನೀವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು, ಡೋಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರೀ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 16th ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಅ ಲೈನ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ 5/4 ವಿತ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಆಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ದೆನ್ ದ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಜೆಡ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಅಂತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಲೈನು ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅನ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಜೆಡ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಕೋರ್ ಎಲ್ಫಾ ಕಾಸ್ಕೋರ್ ಬೀಟಾ ಕಾಸ್ಕೋರ್ ಗಮಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಆ ಕಡೆ ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈಗೆ ಮೇಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ 5/3 ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡೂ 5/3 ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ 1/2 ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನು ಬರ್ತದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 1/4 ಬರ್ತದೆ, ಅದು 1/2 ಆಯಿತು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಏನು ಬಂತು ನಮಗೆ? ಸೊ ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಸ್ ಗಾಮಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗಾಮಾ ಏನು ಬರ್ತದೆ 5/4. ಅದು ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಪೇಪರ್ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆದರೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಲೆಂಗ್ದಿ ಅನಿಸ್ತದೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ 17th ಇದೆ ನೋಡಿ. 16th ಆದಮೇಲೆ 17th ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಎಲ್ಲಿಪ್ಪ? ಪ್ಲೀಸ್ 1 ಮಿನಿಟ್. ಅದು 17th ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 17th ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ರೆಡಿ ಇದೆ. 17th ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬೋದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಗಾಬರಿ ಆಗುವ ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಗಲೇ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ, ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲಾರ್ದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಜೈ ಮೇನ್ ಸಲುವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡು. ನೀವು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ದ ಲೈನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಥಿಯರಿ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಬಹಳ ಲೆಂದಿ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಲೈನ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಜನರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಲೈನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಕೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ನೀವು ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಫುಟ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಟೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಟೈಮ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆನ್ಸರ್ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಮಗೆ √293/7 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು 18th ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದ ಸೈನ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೈನ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಸೈನ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏನು ಕೇಳಿದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್ ಇದು. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೈನ್ ಥೀಟಾದಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತವೆ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಲೈನ್ಗೆ ಯಾವಿವೆ, ಪ್ಲೇನ್ಗೆ ಯಾವಿವೆ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗದೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರಿಬೋದು. ಈ ಪ್ಲೇನ್ಗೆ ಏನು ಕೊಯಿಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಸ್ XYZ ಇರ್ತಾವೋ ಅವು ಪ್ಲೇನ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅವು ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈನ್ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ಗೆ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೈನ್ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದು ಕಾಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೈನ್ ಬೇಕಾದಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸೈನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ನೀವು ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ 18th ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಈ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ √2/10. ಸೊ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು 18th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವರು.
ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ರೀಜನ್ ಅಂತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ರೀಜನ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಈ ಥರ ಗ್ರಾಫ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಗ್ರಾಫನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದರೆ -1 to -1/2 ಗ್ರಾಫ್ ಏನಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಇದು ಬಿಲೋ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಭಾಳ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾಳ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಏನಂತಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಏರಿಯಾನ ನೀವು ತಲೆನೇ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ದಿಲ್ಲ, ಸೀದಾ -1 to +1 ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಏರಿಯಾನ ಬರೆದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ ಬಿಲೋ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅದು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಸೈನ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಸೈನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹಾಕೋದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಅದು ಫಸ್ಟ್ದೊಂದು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಲ್ಲ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ, ಅದು 1/4 ಬರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 9/4. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆನ್ಸರ್ 10/4 ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 5 2 2 ಅಂದರೆ 5/2. ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಹೋದರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಹೋದರೆ 8th ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ. ಭಾಳ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಭಾಳ ಕಡೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅದು ಟೀಚರ್ಸ್ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತವೆ. ಬಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಟ್ರಿಕಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಲಾಜಿಕಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ C1 ಅನ್ನು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ C1 ಟು ರೈಟ್ ಸೈಡ್, C2 C3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ C1 ಇಂಟು e⁻x + c⁻4. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಜಾ ಇದೆ ನೋಡಿಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು y ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ 4 ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಆರ್ಡರ್ 4 ಅಂತ. ಭಾಳ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್, ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. JEE ಮೇನ್ಸ್ಗೆ ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಆರ್ಡರ್ 1 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಭಾಳ ಜನ ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಲೂಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಒಂದು dx ಟರ್ಮ್ ಇದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ dy/dx 2 ಟರ್ಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, y ಇದು ಡಿಗ್ರಿ 1 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಲೀನಿಯರ್ ಇನ್ y ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಲೀನಿಯರ್ ಇನ್ y ಇದ್ದರೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಇರ್ತದೆ, dy/dx + py = q ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸ ಏನು, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನೇ. ದಟ್ ಈಸ್ y ಇಂಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೆಂಡ್ ಇಂಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ sin x + c. ಮುಗಿದು ಹೋಯ್ತು ರೀ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ x² ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, sin x ಜಸ್ಟ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ x² ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಭಾಳ 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 ಸಿಂಪಲ್ ಅದಾವೆ ನೋಡ್ರಿ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೂ ನೀವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸನ್ನು ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ. ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಈಸಿಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವುದಿದೆಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ, 10th ಇದೆ. 10th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ರಲ್ಲಿ. 10th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. 10th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟೆಪ್ಪ, 1 ಮಿನಿಟಾ. ಸೊ ಭಾಳಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ಗಳು ರೆಡಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ 10th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಹಾಂ, ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. 10th ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 10th ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ ಎಷ್ಟು ಚಲೋ ಇದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ. ಒಂದು ಕರ್ವ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕರ್ವ್ ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಲೋಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕರ್ವ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ 1 2 ಅಂತಾರೆ. ಆ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ 2x/y ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಲೋಪ್ = 2x/y ಅಂದರೆ dy/dx = 2x/y ಅಂತ, ಸರಿನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದಿದೆಪ್ಪ ನೋಡಿ, ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಬಂತು. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಸೆಪರೇಬಲ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ. ಆನ್ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ y² / 2 = x² + c ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ. ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ 1 2 ಅಂದರೆ c ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು. ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಂಥ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಪ್ಪ, ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್. y² / 2 - x² / 1 = 1 ಅಂದರೆ ಭಾಳ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಡು ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ತಲ್ಲ. ಮೈನಸ್ ಬಂದರೆ ಹೈಪರ್ಬೋಲಾ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನಾಗ್ತದೆ. 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಂದರೆ ಅದು ಎಲಿಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ = ಒಂದೇ ಸೇಮ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದರೆ, ಅಂದರೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ x² & y² ಸೇಮ್ ಬಂದರೆ ಅದು ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ x² y² ಈಕ್ವಲ್ ಬಂದರೆ ಅದು ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. 2 ಈವನ್ ಪವರ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಐದರ ಹೈಪರ್ಬೋಲಾ ಆರ್ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಡು ಮಧ್ಯೆ ಪ್ಲಸ್ ಬರಬೇಕು, ಅದು ಪಾಸಿಬಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಹೈಪರ್ಬೋಲಾ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾವು 60 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ತಾನೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ದ 2 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚಲೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ. a + b + ab + ac/2 ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. ಸುಮ್ಮನೆ ab + ac/2 ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ, ಮೇಡಿಯನ್ ಅಂತಂದರೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಮಾಡಿ
ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿ ಅದರದ್ದು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ √14. ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ರೀ. ಇವು ಬಹಳ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಾಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಬಹಳ ಜನ ಭಯ ಬೀಳೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು. ಒಬ್ಬ ಇದೆಂತದ್ರಿ ಮಾರಾಯ, ಸಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದಾನೆ ನಮಗೆಲ್ಲ, A.B ಗೊತ್ತು, A ಗೊತ್ತು ಅಂತ. ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು A.B ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಿಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ A ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ B ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕಾಸ್ ಥೀಟಾನ ಏನು ಬರ್ಕೋಬಹುದು ನಾವು, 1 - 2 sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಬೈ 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಗೀತಲ್ಲ. sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಬೈ 2 ಬಂದರೆ ಮತ್ತಿನ್ನೇನು, ಹೈವೇಗೆ ಹತ್ತಿದಂಗೆ ಗಾಡಿ ಸ್ಪೀಡ್ 100 ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ 4 sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಬೈ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬಂತು, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ A - B ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಫಿನಿಶ್. sin ಥೀಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಅಷ್ಟೇಪ್ಪ, ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದಾದರೆ ನಮಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ, ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ವಿತಿನ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳು ಪಟ 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 ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟಕ್ ಅಂತ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಬೇಕು, ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನೀವು ಖುಷಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇದರ ಜೊತೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ಏನೋ ಬೆಲ್ ಬಟನ್. ಡನ್.